नमस्कार बंधुगण, जय श्री राधाकृष्ण। आमर यह चैनल आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पई प्रस्तुत करिछु भक्त चरितामृत कथा, जहाँ को श्रवण करिबा मात्रे बा पाठ करिबा मात्रे मनरे भक्ति भाव जागृत हुए एवं जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन आसे। यह आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाई थाए, मानसिक शांति प्रदान करिथाए, सत्य धर्म निष्ठा और सहनशीलतार शिक्षा प्रदान करिथाए। भक्त माने किपरि भगवान को निजर सर्वस्व मन करी तांकर शरणागत होइथिले, संसारर दुख कष्ट विपद समय रे किपरि धैर्यर सह भगवान को स्मरण करी उत्तीर्ण हेउथिले। एही कथा शुणिले मनरु अहंकार और लोभ दूर हो जाए। तेणु आसंतो आज आरंभ करिबा भक्त वृत्रासुरर चरित। भगवान को भक्ति करिबारे साधारणतः मनुष्य ही उत्तम अधिकारी, कारण देवादि जोनि रे सुख भोगर प्राधान्य थिबा बेले नारकीय जोनि रे दुख भोगर प्राधान्य थाए। पशु पक्षी आदि जोनि रे कर्तव्य अकर्तव्यर विवेक ज्ञान न थाए। तेणु सेमाने जन्म मृत्यु चक्ररु परित्राण पाइबाकू और संस्कृति नाशक नूतन कर्म करने स्वतंत्र भावे उद्यम करिपारन्ति नाही। किंतु एहार अर्थ नुहे जे अन्य जनिरे प्राणी भगवान को भक्ति करिपारिबे नाही। प्रह्लाद बलि बाण वृत्र प्रभृति असुर कूल रे जन्म नहीं मध्य भगवानंकर भक्त होई पारिछन्ति। सेहिपरि गजेन्द्र जटायु प्रभृति पशुपक्षी मध्य भक्ति भाव भावित होई भगवान को पाई पारिछन्ति। अवश्य एभली भक्त मानक भक्ति भाव जाग्रत हेबारे अनेक क्षेत्र रे सेमानंकर पूर्वजन्मर संपर्क रहिछि, किंतु जहा हेले भी सेमानंक भक्ति रे कौनसी ना कौनसी शिक्षणीय विशेषत्व निश्चय रहिछि। वृत्रासुरर भक्ति रे जो निष्काम भाव, जो भगवत दर्शनर अनन्य लालसा तथा जीवन मरण जय पराजय रे जो समत्व भाव देखा मिले, ताहा बड़ बड़ भक्त मानक पई मध्य परम आदर्श। युद्ध क्षेत्र रे ताहार भक्ति देखि स्वयं देवराज इंद्र मध्य चकित हो जाइथिले। शेषरे भक्तिर प्रभाव रे से सालोक्य मुक्ति लाभ करी भगवानक धाम को चलीगला। त्वष्टांक पुत्र विश्वरूप देवगुरु बृहस्पति अनुपस्थिति रे देवगुरु कार्य तुलाउथिले, किंतु यज्ञर से उभय देवकूल और असुरकूल को आहुति प्रदान करिबारु इंद्र रागी जाई तांकर मुंड काटिदेले। त्वष्टा प्रतिशोध भावना रे इंद्र को मारिबा भली पुत्रटीए पाइबा मानसरे यज्ञ कले। सेही यज्ञरु जो विशालकाय असुर उत्पन्न हेला ताहार नाम थिला वृत्र। अवश्य भगवान अघटन घटन पटायसी लीला अनुसार से इंद्र को मारिबा परिवर्ते निजे इंद्र हस्तरे निहत हेला, किंतु तार वीरत्व और भक्तिर कीर्ति जगत विख्यात होइगला। से निजर भगवत भक्ति और युद्ध रे अद्भुत पराक्रम देखाई जो गति लाभ कला ताहा ताको अविस्मरणीय करी रखिछि। ए नश्वर संसार रे किए बा न मरे, जी जन्म होइछि तार मृत्यु निश्चित। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु हो, मरण रे कहारी अपकीर्ति हुए नहीं। अपर पक्षे व्यक्तिर कीर्ति ही ताको अमर करी रखे। कीर्ति जस्य सजीवती। असुर जन्म पाइथिबारु वृत्र ठारे आसुरी वृत्ति आसिबा स्वाभाविक। पुणी से सही उद्देश्य रे जन्म होइछि, तेणु से देवता मानंकु युद्ध रे परास्त करिदेला। ता भୟରେ इंद्र समेत देवगण भगवानंक शरण गले। आश्रितर रक्षाकर्ता प्रभु स्वयं चतुर्भुज रूप रे दर्शन दे देवगण को वृत्र को मारिबार उपाय कहिदेले। तांको कहिबा अनुसारे देवराज इंद्र दधीचि ऋषिंक हाड़े वज्र तैयारी कराइले, किंतु भक्त को भगवान कौन केवल वज्र द्वारा मारिदेबाकू चाहिए? भगवान जहाँ को सद्गति दियंती ताको निजे मारि थांती, नचेत निज शक्ति द्वारा मारि थांती। सेथिपाई वज्र को से निजर तेजरे शक्ति संपन्न करिदेले।
ଏଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସହାୟତା ପାଇ ଦେବଗଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। ଅସୁରଗଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୃତ୍ରାସୁର ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ କଲା। ଦେବଗଣଙ୍କ ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣରେ ପରାସ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଅସୁରଗଣ ପଳାୟନ କଲେ। ମହାବଳଶାଳୀ ବୃତ୍ର ଏକାକୀ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ମର୍ଦିବାକୁ ସମର୍ଥ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଶୂଳଟିଏ ଧରି ରଣାଙ୍ଗନରେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କଲା, ଅନେକ ଦେବତା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ପର୍ବତାକାର ତଥା ବିଶାଳକାୟ ଅସୁର ମଦନ୍ମତ ଗଜରାଜ ନଳଘାସ ବଣକୁ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପରି ଦେବଗଣଙ୍କୁ ପାଦରେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ହେଉଥାଏ। ଦେବରାଜ ଏହା ଦେଖି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତା ଉପରକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଗଦା ଫୋପାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ରାସୁର ସେହି ଗଦାକୁ ଧରି ପକାଇ ସେଇଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐରାବତକୁ ପିଟି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ଧରି ତାହାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲେ। ନିଜ ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ବୃତ୍ରାସୁର କହିଲା, ରେ ଅଧମ, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ନିଷ୍କାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ପୁଣି ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ବଳି ପଶୁକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପରି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ କାଟି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲୁ। ଏଭଳି ନୀଚ କର୍ମ କରି ତୁ ଦୟା, ଲଜ୍ଜା, କୀର୍ତ୍ତି ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିଛୁ। ଆଜି ଏହି ତ୍ରିଶୂଳରେ ମୁଁ ତୋତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ମୋ ଭାତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ବୀର ଇନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ଭବତଃ ତୁ ତୋ ବଜ୍ରରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇପାରୁ, ତଥାପି ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆହାର ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପଦରଜର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଯିବି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୋର ଏ ବଜ୍ର ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇଥିରେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ଏ ବଜ୍ରରେ ମୋତେ ମାରିଦେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରିଦେବି। ଏ ବଜ୍ର ମୋତେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ବିଷୟ ଭୋଗ ରୂପୀ ବନ୍ଧନକୁ କାଟିଦେବ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ ଓ ରସାତଳର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତର ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଏସବୁ ତାର ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଅଭିମାନ ଓ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ତାକୁ ପରମାର୍ଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହିପରି ବୃତ୍ରାସୁର ଯେତେ ସବୁ ପାରମାର୍ଥିକ କଥା କହିଲା, ତାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ୍ୟ। କାହିଁକି ବା ନ କହିବ? ସେ ତ ସାଧାରଣ ଅସୁର ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଯେ କି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅନାବିଳ ଭକ୍ତି ରହିଥିଲା। ସେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବୃତ୍ରାସୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେ ହରି, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ, ମୋତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଅବସର ଦେଉଥାଅ। ମୋତେ ମୋର କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁଠିକୁ ପଠାଇ ଦିଅ ପଛେ, ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ଦିଅ ପଛେ, ତୁମ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳୁଥାଉ। ଦେହଗହରେ ଆସକ୍ତ ମାୟା ମୋହିତ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳମୟ ଗୁଣାବଳୀ ସ୍ମରଣ କରୁ, ମୋର ମୁଖ ତାହାକୁ ଗାନ କରୁ ଏବଂ ଶରୀର ତୁମ ସେବାରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହୁ। ହେ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟନିଧେ, ମୁଁ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନା। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଭୂମଣ୍ଡଳର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ରସାତଳର ଏକଛତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧିରେ, ଏପରିକି ମୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ହେ କମଳ ନୟନ, ପର କଅଁଳି ନଥିବା ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ଯେପରି ବସାରେ ଚୁଁ ଚୁଁ ଶବ୍ଦ କରି ମା ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଯେପରି ଗୋଠରେ ଥାଇ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ଆତୁର ହେଉଥାଏ ଏବଂ ବିଦେଶଗତ ସ୍ୱାମୀର ଆଗମନକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ବିରହିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ମିଳନ ସୁଖ ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ରହିଥାଏ,
ମୋ ମନ ତୁମ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଆହା, ଦର୍ଶନ ଉତ୍କଣ୍ଠାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉପମା, କେଡ଼େ ବ୍ୟାକୁଳତା। ତମଗୁଣୀ ଅସୁରର ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଏଭଳି ଭକ୍ତିକୁ ବିଚାର କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈରାଗୀ ସାଧକ ନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭିଳାଷ କଥା ମୁହଁରେ କହିଦେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ଲାଳସା, ଏଭଳି ବିଶୁଦ୍ଧ ନିଷ୍କାମତା ଜୀବନରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଯଦି କେହି ସାଧକ ଅନ୍ତଶ୍ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ଦେଖିବ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ପଦର ଅନିଚ୍ଛା ତ ଦୂରର କଥା, ସାଂସାରିକ ମାନ ସମ୍ମାନର ଇଚ୍ଛା, ତୁଚ୍ଛ ଆରାମଦାୟକ ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା, ଲୋକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଇଚ୍ଛା, ଏପରିକି ଐଶ୍ୱରିକ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାପଧନ ଅର୍ଜନକାରୀ ଧନିକମାନଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟିର ଇଚ୍ଛା ରୂପୀ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏତେ ପରିମାଣରେ ପୂରି ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଖାଲି ନାହିଁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରମ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କଥା ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ବରକୋଳିଟିଏ ପାଇଁ ଯେ ଲାଳାୟିତ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପୀ ଅମୃତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ବା କ'ଣ କହିବ? ତଥାପି ଆମର ଭଗବାନ ପରମ ଦୟାଳୁ, ସେ କାମନା ବାସନା ରୂପୀ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବା ପାପ ଆଦିକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଶା ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଭରସା ରଖୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରୁ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟାଶ୍ରିତ ଭକ୍ତକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଓ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଆଶାରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଭଗବତ୍ ଦର୍ଶନର ଅନନ୍ୟ ଅଭିଳାଷୀ ବୃତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନକୁ ସାଦର ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ତେଜଯୁକ୍ତ ବଜ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତମଗୁଣୀ ଅସୁରୀ ତନୁଧାରୀ ବୃତ୍ରାସୁର ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରହସ୍ୟକୁ ବୃତ୍ରାସୁର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବିରୋଚିତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ରରେ ତାର ଗୋଟିଏ ହାତ କଟିଯିବା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପରିଘ ପ୍ରହାର କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ରକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବଜ୍ର ଉଠାଇ ନେବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ବୃତ୍ରାସୁର କହିଲା, ଦେବରାଜ, ମନରେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ବଜ୍ର ଉଠାଇ ନେଇ ମୋତେ ମାରିଦିଅ। ଜୟ ପରାଜୟ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ବିଜୟୀ ହେବା କାହାରି ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଧୀନ। ସ୍ୱୟଂ କାଳରୂପୀ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ପରି ନଚାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତା ଓ ସଂହର୍ତ୍ତା। ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅପଯଶ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଆସିଲେ ଆୟୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯଶ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଶ ଅପଯଶ, ଜୟ ପରାଜୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଜୀବନ ମରଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏସବୁ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦେଖେ, ସେ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଦୋଷରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହାତ କାଟିଦେଇ ମୋତେ ଏକ ପ୍ରକାରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାଣ ହରିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଯୁଦ୍ଧ ତ ଜୁଆ ଖେଳ ପରି। ବୃତ୍ରାସୁରର ଏତାଦୃଶ ସମବୁଦ୍ଧି ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଚିତ ବାଣୀ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମାନସିକ ଅବଧାରଣା ଓ ଭଗବତ ଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେ ତାର ବିଶାଳ ମୁଖ ବ୍ୟାଦାନ କରି ଐରାବତ ସମେତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗିଳି ପକାଇଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୈଷ୍ଣବୀ ବିଦ୍ୟା ନାରାୟଣ କବଚ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାରୁ ତାର ଉଦରରେ ମଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାର ଉଦର ଚିରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ବଜ୍ରରେ ତାର ମସ୍ତକ କାଟିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାହାର ମୃତ ଦେହରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ପରମଧାମକୁ ଚାଲିଗଲା।
ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଦେବତା ଓ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ନିର୍ମଳ ପରମ ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ବୃତ୍ରାସୁର ଯେ କି ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଥିଲା ଓ ଦେବଗଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ପାପ କରୁଥିଲା, ତାର ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି କିପରି ହେଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୃତ୍ରାସୁରର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ତାର ଇହ ଜନ୍ମର ସାଧନାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହା ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭକ୍ତିଭାବର ଫଳ। ତେଣୁ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଚରିତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବୃତ୍ରାସୁର ଥିଲା ସୁରସେନ ଦେଶର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜା। ସେତେବେଳେ ତାହାର ନାମ ଥିଲା ଚିତ୍ରକେତୁ। ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପରାୟଣ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଥିଲେ, ହେଲେ କାହାରିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଥରେ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ହେବା ଦୁଃଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ରାଜନ, ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଲେଖା ଥାଏ, ସୁଖ ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ମାତ୍ର ଛିଦ୍ର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ନ ରହିପାରିବା ପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରାଙ୍କ ଜ୍ଞାନୋପଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ରାଜାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଣୀ କୃତଦ୍ୟୁତିଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞଚରୁ ଦେଇ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜନ, ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ହେବ ସେ ତୁମକୁ ହର୍ଷ ସହିତ ଶୋକ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ସମୟକ୍ରମେ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନେ ପୁତ୍ରବତୀ ସୌତୁଣୀର ସୁଖ ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ଈର୍ଷାରେ ଶିଶୁଟିକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ। ରାଜା ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇବା ପରି ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଅତିଶୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ଦୟାଳୁ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ଓ ନାରଦ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହର୍ଷ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବା ଶେଷଦେବଙ୍କ ଉପାସନା କରିବାର ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। 7 ଦିନ 7 ରାତି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଅଧିପତି ପଦ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବାରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ କୃପାରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେହିଥିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଚିତ୍ରକେତୁ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ବଳ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଘାଟିମାନଙ୍କରେ ବିହାର କଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷି ମୁନି ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଓ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ। ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଉଚ୍ଚପଦ ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ବିଚରଣ କରୁ କରୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷି ମୁନି ଓ ସିଦ୍ଧଗଣଙ୍କ ସଭାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାମାଙ୍ଗରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ହଠାତ୍ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ପୂର୍ବ କୁସଂସ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। କେଜାଣି ସେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ମାୟାତୀତ ମହେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା ଭଳି ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନିନ୍ଦନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଦେଖ ତ, ଏ କୁଆଡ଼େ ଜଗତର ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟା ଗୁରୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟାଧାରୀ ତପସ୍ୱୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏ ନିର୍ଲଜ ପୁରୁଷ ପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋଳରେ ବସାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଭଳି ବସିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବସା ଉଠା ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରତଧାରୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ୟାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ। ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଅଗାଧ। ସେ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ଏପରି କଟାକ୍ଷ ଶୁଣି ତାହାକୁ ମନକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ମିତହାସ କରି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ।
ତେଣୁ ସେ ଏହିପରି କଟୁକ୍ତି ନିର୍ବିଚାରରେ କହିଗଲେ। ଶିବ ଯେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଶିବ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏକଥା ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାମଦେବଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରି ଦେଇଥିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ମହାଯୋଗୀ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରାକୃତ କାମବାସନାର ଆରୋପ କରି ଏପରି କହିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋକାତୀତ ପ୍ରୀତିକୁ ସେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବି ଗର୍ବୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ଏହି ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆମ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଲଜ୍ଜଙ୍କୁ ଶାସନ ଓ ଅପମାନିତ କରିବାର ଅଧିକାର ଆଜିକାଲି ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ମିଳିଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଏ ସଭାରେ ବସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା, ଭୃଗୁ, ନାରଦ, ସନକାଦି ଋଷି, ମନୁ ପ୍ରଭୃତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏ ଆଚରଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଏହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେମାନେ ତ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଅଧମ କ୍ଷତ୍ରିୟଟା ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧର୍ମର ରହସ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜାଣେ। ମଙ୍ଗଳକୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିବା ସାକ୍ଷାତ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ସଭାସଦମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରି ଏ ଅଧମ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କଦାପି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ଚିତ୍ରକେତୁକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ପାପମୟ ଅସୁରଜନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ତୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଅପରାଧ କରିବୁ ନାହିଁ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏପରି ଅଭିଶାପ ଦେବା ପରେ ଯାଇ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କୁ ନିଜ ଅପରାଧ କଥା ଅନୁଭବ ହେଲା। ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଜ୍ଞାନର ପରଦା ହଟିଗଲା। ସେ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଭାବି କର୍ମଫଳ ଭୋଗର ସୂଚନା ମାତ୍ର ମନେ କରି ତାହାକୁ ସାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମାତା, ଏ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତରେ ଘୁରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ କେହି ଦିଏ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ହିଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ମନେ କରି ଦାୟୀ କରନ୍ତି। ଏ ସଂସାର ସତ, ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରବାହ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶାପ କ'ଣ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ, ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ ଓ ନର୍କ କ'ଣ, ସୁଖ କ'ଣ ଓ ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗାଇବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ସମ ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ତେଣୁ ମୋତେ ତାଙ୍କରି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମାତା, ମୁଁ ଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିନତି କରୁନାହିଁ। ମୋ ଅନୁଚିତ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଚିତ୍ରକେତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ, ଶାପ, ଅନୁଗ୍ରହ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦିକୁ ସମାନ ମନେ କରି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ, ତାଙ୍କର କେହି ଆପଣା ପର ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ସମଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚିତ୍ରକେତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ହେତୁ ଅସୁର ଯୋନି ପାଇଥିଲେ ହେଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ସେ ବୃତ୍ରାସୁର ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ଅଦ୍ଭୁତ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।